दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात जारी रखांगे। वाशिंगटन पोस्ट दी 11 सफ़ियां दी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी विच भारती खुफिया एजेंसी राह वल्लों जर्मनी यूके ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, 1 दर्जन जर्नलिस्टां ने अमरीका और चैक रिपब्लिक, आस्ट्रेलिया, जर्मनी किथे किथे बह के दिल्ली जिन्नी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी 11 पेजिस की कीती है, असी समझते हैं भी इस दे हर आसपैक्ट नूं समझण दी लोड़ भी है। क्योंकि जदों हुण बहुत वार ये जिक्र भी हुंदा है कि ट्रांसनैशनल डिप्रैशन ते उहदे च अवतार सिंह खंडा उन्हां नूं तां पहलां ही लुकीमिया दे नाल तुर गया दस रहे सी, उहदा जिक्र भी बड़ा ਸਕੈਂਟੀ जिहा हुंदा है। ते हरदीप सिंह निज्जर ते फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट दे थल्ले ही इवें हुंदा। सानूं हालांकि लगदा है भी जदों इहदी होर पड़ताल दे विच सारा जाएगा तो ईवन कनिष्का कांड और कैनेडा की धरती ते होर भी मर्डर उस तो पहला जिहड़े अपने ही एजेंट रिपदिमन सिंह मलक का मर्डर भी इन्हां दियां एजेंसियां का काम सी, जिन्हों इन्हां ने वरत्या सी पहला कनिष्का कांड दे लई। फिर दिल्ली सद के खालिस्तान का विरोध अजीत डोवाल दे नाल उहदी 1-to-1 मीटिंग भी हुई, मीडिया दे विच उस तो नैगेटिव को आया और वापस आके जिहड़ा उसका मर्डर किया, ये सारा सामने आएगा। पर असी वाशिंगटन पोस्ट की वो स्टोरी जिन्हों ने पहले साडे सैगमेंट नहीं देखे, अज दी वाशिंगटन पोस्ट ने 11 सफ़े की एक डिटेल स्टोरी जिसका टाइटल है असैसिनेशन प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉयल रिवील्स ए डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। उहदे च उन्होंने जिहड़ा खास तौर पर जिन्हां 4 मुल्कों का असी जिक्र कर रहे हैं उस बारे भी जिहड़ा है आलमोस्ट एक टाइटल दिता है, ए फीयर्स क्रैकडाउन। इन्हां मुल्कां च राह दी एक्टिविटी की सी पिछले सालां च। इंडियाज शिफ्ट टू डिफेंसिव ऑफेंस was allowed by a series of clashes between raw and western domestic security services कि भी ये जड़ा उन्होंने ऑफेंसिव डिफेंस लाइन डिफेंसिव ऑफेंस जड़ा है कि जी असी हमला करांगे अपने डिफेंस ਲਈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਕ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। तो उदों भी मेरा मत्था ठणकिया सी, मैं क्या ये इंडिया की गल होएगी जिस लैवल ते आस्ट्रेलिया एक स्टेज ते झुकिया इंडिया वाल। हुण इहदे च वो भी उहदा भी पर्दाफाश हुंदा है भी उत्थे राह वाले कित्थों तक पहुँच गए सी आस्ट्रेलिया च। सो पहला आस्ट्रेलिया की गल ही इसने फियर्स क्रैकडाउन के थल्ले कीती है। इन आस्ट्रेलिया 2 raw officers were expelled in 2020। ਹੁਣ 2020 ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2024 ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ 2023 ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ in Australia 2 raw officers were expelled in 2020 after authorities broke up what Mike Burgess, head of the Australian Intelligence Service, described as a nest of spies। ਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਲਣਾ, ਜਸੂਸਾਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਨ ਆਫੀਸਰਸ ਵਰ ਕਾਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ देयर कंट्रीज डायस्पोरा कम्युनिटी trying to penetrate local police departments and stealing information about sensitive security systems at Australian airports, Burgess said in a 2021 speech। ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਬਰਗੈਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਨੇ ਉਹ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। Burgess said in a 2021 speech, he did not name the service, but Australian officials confirmed the post that it was raw. ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਕਮਿਟੀ 'ਚ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ, in Germany, federal police have made arrests in recent years to root out agents raw had recruited within Sikh communities. ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। Among them, German officials said were a husband and a wife who operated a website purportedly covering local Sikh events, but who were secretly on the Raz payroll. ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੈਕਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਜਰਮਨ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, UK 'ਚ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਹ RSS ਸ਼ੋ ਬॉय, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਨ, Raw's surveillance and harassment of the Sikh population, especially a large concentration near Birmingham, became so egregious in 2014 and 2015 that MI5, Britain's domestic security service, delivered warnings to Goel, who was then serving Raw's station chief in London. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2015 ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੁਲਮਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ 2015 ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੇਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੋਇਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਰਾਜ਼ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਲਾਰਜ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਬਰਮਿੰਗਮ। ਇਹ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਾਸ ਕਰ 2014-15 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ became so egregious in 2004 ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ MI5 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗੋਇਲ ਨੂੰ, who was then serving as Raw station chief in London, when confronted, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ MI5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੋਇਲ scoffed at his counterparts and accused them of coddling Sikh activists he said should be considered terrorists. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ MI5 ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਕੰਸੀਡਰ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਆਫਟਰ ਫਰਦਰ ਰਨ-ਇਨਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਲ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਤਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਚੋਂ। Instead, Goel returned to New Delhi and continued to climb Raw's ranks until in 2019 he was given the agency's top job. ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਥੱਲੇ 2014-15 ਚ ਗੋਇਲ UK ਚ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਔਰ 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2015 ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਨਾਟ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ, ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Raw's record of aggressive activity in Britain has fanned suspicion that agency was involved in the death of Sikh activist Avtar Singh Khanda,
who died in Birmingham last year 3 days before Niger was killed in Canada. ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਖੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਔਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜੀ ਇਹ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ British official said Khanda suffered from leukemia and died of natural causes, though his family and supporters have continued to press for further investigation. ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ US State Department Human Rights report released this month catalogued India's alleged engagement in transnational repression. It cited credible accounts of extrajudicial killings, kidnapping, forced returns. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰॉज operations in western countries during Modi's tenures have been overwhelmingly aimed at followers of Sikh religion, especially a minority faction seeking to revive the largely dormant cause of creating a separate state called Khalistan. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜਰਮਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦਾ 2014-15 ਚ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।